Հայ արվեստագետների կողմից եւ ուզում եմ նշել, որ սրանք պատկերազարդումներ, իլյուստրացիաներ չեն, սրանք ուղղակի գիրքը ուղեկցող փորագրանկարներ են եւ հենց արվեստագետներն իրենք են առաջարկել այս անվանումը ցուցադրության եւ գրքի այս առավոտ այն գիշեր։ L'idée, c'est de produire en Arménie au maximum. Faire le livre en Arménie, produire en Arménie, c'est aussi un engagement de la part du projet MINC. C'est de soutenir au maximum la création en Arménie de manière croisée. Et en fait, on se nourrit les uns les autres de ces expériences. Et c'est très, très enrichissant de pouvoir croiser nos cultures françaises et arméniennes. Et c'est ce qui donne aussi une authenticité de ce projet. Եվ նշենք, որ փորագրանկարների տպելով արտադրական գործընթացին աջակցել Հայաստանի բարեգործական ընդհանուր միությունը եւ սա ստեղծագործական աշխատանք է, որի ընթացքում երկու կողմերն էլ փոխադարձ հարստացվում են, փոխադարձ ներշնչվում եւ ոգեշնչվում են եւ մենք նախագիծը, որպեսզի ամփոփեմ, հենց դրա համար է աշխատում, այդ ուղղությամբ է աշխատում, այն հանձնառու է նպաստելու այս մեր երկու երկրների մշակութային կապերին եւ երկու կողմի արվեստագետների հարստացմանը։ Pour terminer, le projet MINC évidemment est en plein développement, donc on aura une actualité importante à partir du mois d'octobre et novembre à Paris, avec des artistes arméniens. Donc suivez notre actualité, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais on aura une grosse actualité, notamment autour du livre et de l'imprimerie d'art. Մենք նախագիծը շարունակական է եւ արդեն այս տարվա հոկտեմբերին, նոյեմբերին հայ արվեստագետներ կժամանեն նաեւ Ֆրանսիա տարբեր աշխատանքների շրջանակներում, կարող եք հետեւել մեզ տարբեր հարթակներում, տեղեկացված լինելու համար մեր բոլոր ծրագրերից de projets d'imprimerie d'art et céramique, de projets importants. Մեր բոլոր կարևոր ծրագրերից, որ վերաբերում է խեցեգործությանը, գեղարվեստական տպագրությանը եւ այլն։ Voilà, je vais terminer pour vous dire évidemment un grand merci aux poètes, aux artistes, partenaires, le travail fabuleux de Gevor, Marie, comment ça a été coordonné. On est heureux de partager ça avec vous, Château-Larenc, Paris Galost. Շնորհակալություն բոլորին, ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ներկաներին, արվեստագետներին եւ բանաստեղծներին եւ հատկապես Գևորգի հրաշալի աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Merci Քեզ։ Մի փոքր բարկուզի ասեի ֆրանսերեն, ոնց որ ֆրանսիական հրատարակից։ Si c'est possible, j'aimerais dire 2-3 mots sur la maison d'édition, Ayvazyan Édition, parce que merci d'avoir mis en avant Gevor. Mais Gevor, il est pas seul. Ayvazyan Édition, c'est une équipe. Derrière, on travaille en France. Et j'aimerais bien dire 2-3 mots sur ce que c'est Ayvazyan Édition. Շնորհակալություն, ուզում եմ մեկ-երկու բառ ասել հենց Այվազյան հրատարակչության մասին, Գեոմը նշեց Գևորգ Այվազյան, բայց այս ամենի այս աշխատանքի իսկական աշխատանքի հետևում մեծ թիմ է կանգնած։ Ayvazyan Édition est né en 2019 par amour, pour un grand amour pour la poésie. Et mon premier livre, c'était avec Louis Raoul, un poète français, et la maison d'édition est basée là-dessus. C'est la maison d'édition francophone de poésie illustrée, des artistes avec qui on travaille en France, et puis le livre de recherche en domaine artistique. Այվազյան հրատարակչությունը ստեղծվել է 2019 թվականին Ֆրանսիայում եւ այդ ստեղծելու հիմքում սերն էր առ պոեզիա։ Առաջին բանաստեղծը հրատարակեցինք Լուիս Ռաուլն էր ֆրանսիացի պոետ եւ այսպիսով մեր հիմնականում կենտրոնացած ենք նկարազարդ պոեզիայի ստեղծման գործում, հրատարակում ենք նաեւ որոշակի գործեր արվեստի հետազոտությունների ոլորտում։ Pour moi personnellement et pour toute l'équipe de la maison d'édition, il est primordial de mettre en avant, et c'est ça qui fait le lien entre Guillaume et moi, c'est pour ça qu'on s'est entendu tout de suite, on met en avant les artistes, nous dans la maison d'édition on met en avant les poètes, et les poètes, tout le livre est fait de telle manière, comme une scénographie dans le théâtre, on donne de la lumière à la poésie, et ce lien qui se fait dans ce livre-là, c'est un espace de rencontre entre poètes, entre des langues, entre différentes
différents moyens de travail, d'expression, mais aussi c'est très important de sensibilité. Ինձ համար անհատապես եւ մեր ամբողջ թիմի համար հատկանշական եւ շատ կարեւոր է որ տեղ տանք, հարթակ տանք ստեղծագործելու ոչ միայն բանաստեղծներին, այլև տարբեր տեսողական արվեստագետներին եւ ստեղծենք այդ կապը արվեստի երկու ճյուղերի միջև, որտեղ այդ երկուսը կերկխոսեն եւ մեկը մյուսին կփոխլրացնեն. Ce travail progressif qui s'est ouvert d'abord pour moi et de la maison d'édition d'abord aux Pays-Bas, puis en Italie à Turin où on fait nos livres. On est arrivé progressivement, d'abord personnellement en tant que résident avec l'Institut français et avec le projet MEC, je suis arrivé en Arménie, mais ça s'est poursuivi avec la maison d'édition de manière très naturelle, d'où les collaborations qui sont nées, notamment avec Haïk, l'éditeur, avec tous les poètes, les traducteurs, et bien sûr Pnarik avec la coordination qu'on a faite. Այվազյան հրատարակությունը նախ շատ մեծ աշխատանք է կատարել Նիդերլանդներում, այնուհետև այն ունեցել է շատ կարևոր ճանապարհ, անցել է կարևոր ճանապարհ Իտալիայում, Թուրին քաղաքում, հետո արդեն զարգանում է ավելի ֆրանկոֆոն հարթակներում եւ հենց մենք նախագիծը մեծ հնարավորություն տվեց նաեւ գալ Հայաստան եւ աշխատել այստեղ, ծանոթանալ Հայկի հետ, Քնարիկի հետ, այսպեսով շնորհակալ եմ բոլորին. C'est une nouvelle page pour nous parce que c'est une page qui s'ouvre un peu plus à l'est parce que j'avais l'impression de voyager entre le nord et le sud. Maintenant, on est arrivé ici et l'idée c'est s'ouvrir bien sûr, mais on reste quand même une maison d'édition francophone. L'idée c'est poursuivre ensemble avec ce livre-là. C'est une première page. Սա մեզ համար մի նոր էջ է, մի նոր պատուհան կարելի է ասել, մինչ այդ մենք ավելի շատ աշխատում էինք Հյուսիսի եւ Հարավի հետ, այժմ ավելի շատ դեպի Արևելք ենք շարժվում այս նախաձեռնությամբ եւ կարծում եմ, որ սա նոր դռներ կբացի մեզ համար եւ այսօրվա գրքի շնորհանդեսը նոր էջն է մեր պատմության. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on se centre d'abord sur un peu plus dans le vif du sujet du livre et je vais donner la parole à Haïk Ambatsouyan, notre éditeur en Arménie. Եվ կարծում եմ արդեն ժամանակն է խոսել հենց բուն գրքից, այժմ խոսքը կփոխանցեմ խմբագիր Հայկ Ամբարձումյանին։ Merci. Բարի երեկո, շնորհակալություն նախագծի եւ այս հանդիպման հնարավորության համար։ Գիրքը նախագիծը ծնվել է հանդիպումներից տարբեր, նաև մեր հանդիպումից, նաև եւ իմ եւ մյուս խմբագիր Թամար Բոյաջյանի հանդիպումից, որը Միացյալ Նահանգներում է ցավոկեստեղ չէ, բանաստեղծ եւ գրականագետ, եւ մեր կյանքն էլ այդ հանդիպումների մեջ է, ինչպես էս գրքում եւ նախագծում հանդիպում են Ֆրանսիան եւ Հայաստանը, հայերենը, ֆրանսերենը, բանաստեղծները եւ նկարիչները, մենք բոլորս բառը, գույնը, ներկը եւ այլն այս բոլոր բաները հանդիպան մասին է եւ մեր կյանքներ հանդիպումների եւ հանդիպումների սպասման միջև ընկած երևի ինչ-որ մի ժամանակաշրջան է եւ բանաստեղծությունները իհարկե գիշերվա եւ առավոտի հետ այդքան երևի չեն առնչվում, չսպասեք որ թեմատիկ համապատասխանություն կլինի, բայց անպայման հանդիպման եւ բաժանման մասին են։ Ընդ որում ոչ միայն սիրային բանաստեղծություններ են, այլ այդ հանդիպումը հայրենիքից կարող է Այո, բայց գլխավոր այդ հանդիպման սպասումը կա, հանդիպման սպասում ընթերցողի հետ, հանդիպման սպասում արվեստագիծ գրողի կամ նկարչի հետ, այստեղ շատ կարևոր է, որ հանդիպել են Սփյուռքի եւ հայ բանաստեղծները եւ մենք տեսնում ենք զուգահեռ տարբեր իրականությունների մեջ ինչպես են այդ մարդիկ ապրում, նրանք նույն մտահոգությունները հաճախ ունեն, թե հայրենիքի ճակատագրի նկատմամբ, թե մարդկային հարաբերությունների, այնպես որ բոլոր առումներով սա ողջունելի գիրք է, որովհետև հանդիպումները այստեղ շատ են, բայց նաև ընթերցողն էլ գիրքն սպասում է, որպեսզի հանդիպի իր ընթերցողին, ես ունեմ մաղթեմ, որ գիրքը իր ընթերցողին անպայման հանդիպի եւ ինչ որ մի իրականության մեջ էլ առավոտն ու գիշերը հանդիպեն։ Բարի ընթերցում։